नमस्कारः। मम नाम दीप्ति। अहं श्री तरलबाळु जगद्गुरु संस्कृतपाठशालायां शिक्षिका अस्मि। अद्य अस्माकं पाठः अस्ति 18 पाठः संस्कृतिः सर्वश्रेष्ठा। किं संस्कृतिः सर्वश्रेष्ठा? अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः सर्वासु संस्कृतिषु श्रेष्ठा संस्कृतिः अस्ति। अतः अस्माकं भारतीयसंस्कृत्याः विषये अस्माकम् अद्य पाठः वर्तते। एतस्य पाठस्य पठनम् एकवारम् अहं करोमि, तथैव सर्वे अपि अभ्यासं कुर्मः। 18 पाठः संस्कृतिः सर्वश्रेष्ठा। पूर्वं चक्रवर्ती हर्षः भारते राज्यभारं निर्वहति स्म। तस्मिन् काले ह्युयान् त्साङ्गः नाम चीनादेशीयः वीक्षणार्थं भारतम् आगतवान्। सः भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान्। अत्रत्य जनानां विषये ज्ञातवान्, भारतीयसंस्कृतिम् अधीतवान्, विविधान् धर्मग्रन्थान्, विविधानि ऐतिहासिकवस्तूनि च सङ्गृहीतवान्। सः स्वदेशगमनात् पूर्वं हर्षचक्रवर्तिनं दृष्टवान्, तं स्वानुभवं निवेदितवान्, महाराजाय कृतज्ञतां च समर्पितवान्। राजा हर्षः तेन सह 20 योद्धान् रक्षणार्थं प्रेषितवान्। प्रयाणारम्भसमये हर्षः योद्धान् उद्दिश्य अवदत्, भोः भटाः, एतस्यां नौकायां विविधाः धर्मग्रन्थाः सन्ति, अनेकानि ऐतिहासिकवस्तूनि च सन्ति। एतानि भारतीयसंस्कृतेः प्रतीकानि, अमूल्यानि च। अतः एतेषां ग्रन्थानां यात्रिकाणां च रक्षणं भवतां कर्तव्यम् इति। प्रयाणम् आरब्धम्। अनेकदिनपर्यन्तं प्रयाणे कोऽपि विघ्नः न समुत्पन्नः। एकस्मिन् दिने समुद्रे अकस्मात् चण्डमारुतः समुत्पन्नः। तेन नौका दोलायमाना सञ्जाता। नौका जले मज्जति वा इति शङ्का उत्पन्ना। भीतः प्रधाननाविकः उक्तवान्, भोः, नौकायाः भारः अधिकः जातः, झटिति एतानि पुस्तकानि, ऐतिहासिकवस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु, प्राणान् रक्षन्तु इति। तदा योधनायकः उक्तवान्, योधाः, एषः अस्माकम् अग्निपरीक्षाकालः। धर्मग्रन्थानाम्, ऐतिहासिकवस्तूनां, तद्वारा भारतीयसंस्कृतेः च रक्षणम् अस्माकम् आद्यं कर्तव्यं। तदर्थं सर्वे सिद्धाः भवन्तु। प्राणान् समर्प्य अपि कर्तव्यं परिपालनीयम् इति। नायकस्य वचनं श्रुत्वा योधाः झटिति एकैकशः तृणम् इव स्वशरीरम् एव समुद्रे क्षिप्तवन्तः। संस्कृतेः रक्षणार्थं स्वप्राणान् एव समर्पितवन्तः। स्मरता, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। इदानीं पाठस्य सारांशं जानीमः। 18 पाठः संस्कृतिः सर्वश्रेष्ठा। पूर्वं चक्रवर्ती हर्षः भारते राज्यभारं निर्वहति स्म। तस्मिन् काले ह्युयान् त्साङ्गः नाम चीनादेशीयः वीक्षणार्थं भारतम् आगतवान्। सः भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान्। अत्रत्य जनानां विषये ज्ञातवान्, भारतीयसंस्कृतिम् अधीतवान्, विविधान् धर्मग्रन्थान्, विविधानि ऐतिहासिकवस्तूनि च सङ्गृहीतवान्। अस्माकं भारतदेशं प्रति, अस्माकं भारतदेशस्य
संस्कृतिं दृष्ट्वा अत्रतनव्यवस्थां दृष्ट्वा अत्रतन शैक्षणिक पद्धतिं दृष्ट्वा अनेके विदेशीयाः अत्र द्रष्टुम् आगन्तवन्तः तथैव अत्रतन संस्कृतिं तथैव शिक्षणपद्धतिं नाशं कर्तुमपि अनेके अत्र विदेशीयाः आगतवन्तः अस्माकं भारतदेशं प्रति। अत्र अस्माकं पाठे दत्तः विषयः अस्ति अस्माकं भारतदेशं प्रति ह्यूयान् साङ्गः इति। कः? ह्यूयान् साङ्गः इति एकः चीनी यात्रिकः अस्ति। एषः चीनी यात्रिकः कः? ह्यूयान् साङ्गः। पूर्वं चक्रवर्ती हर्षः भारते राज्यभारं निर्वहति स्म। अस्माकं भारतस्य राज्यभारं कः चक्रवर्ती करोति स्म? हर्षः इति। कः? हर्षः इति अस्माकं भारतदेशस्य शासनं करोति स्म तथैव राज्यभारं निर्वहति स्म। कः? चक्रवर्ती हर्षः। तस्मिन् काले ह्यूयान् साङ्गः नाम चीनादेशीयः वीक्षणार्थं भारतम् आगतवान्। एषः चक्रवर्ती हर्षः राज्यभारकरणसमये कः? ह्यूयान् साङ्गः नाम चीनी यात्रिकः चीनातः भारतम् आगच्छति। किमर्थम् आगच्छति? भारतं ವೀಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಆಗಚ್ಚತಿ। ವೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹ್ಯೂಯಾನ್ ಸಾಂಗರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಚೀನಿ ಯಾತ್ರಿಕ ಭಾರತದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾನೆ। ಸಹ ಭಾರತೆ ಅನೇಕೇಷು ಸ್ಥಳೇಷು ಅಟಿತವಾನ್। ಹ್ಯೂಯಾನ್ ಸಾಂಗಃ ಭಾರತಸ್ಯ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಾನ್ ಅಟಿತವಾನ್। ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ? ಚೀನಿ ಯಾತ್ರಿಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಹ್ಯೂಯಾನ್ ಸಾಂಗ ಬರ್ತಾನೆ। ಹಾಗೂ ಅವನು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಅತ್ರತ್ಯ ಜನಾನಾಂ ವಿಷಯೇ ಜ್ಞಾತವಾನ್। ಕೇವಲಂ वीक्षणं न कृतवान् तथैव अत्रत्य भारतस्य जनान् अपि ज्ञातवान्। जनानां विषये ಭಾರತೀಯ ಜನರ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಕುರಿತು ಕೂಡ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। ಯಾವುದನ್ನ? ಭಾರತೀಯ ಜನರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು। ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧೀತವಾನ್। ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಧೀತವಾನ್। ವಿವಿಧಾನ್ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಾನ್ ವಿವಿಧಾನಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತೂನಿ ಚ ಸಂಗ್ರಹೀತವಾನ್। ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಅವನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೂ ವಿವಿಧಾನಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏನು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಇತ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಲ್ಲದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹ್ಯೂಯಾನ್ ಸಾಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಸಹ ಸ್ವದೇಶಗಮನಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಹರ್ಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಂ ದೃಷ್ಟವಾನ್। ಅವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ?
ಹರ್ಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹರ್ಷನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ? ಹರ್ಷನನ್ನ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹರ್ಷನನ್ನ ದೃಷ್ಟವಾನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ತಮ್ ಸ್ವಾನುಭವಂ ನಿವೇದಿತವಾನ್, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಜಾಯ ಕೃತಜ್ಞತಾಂಚ ಸಮರ್ಪಿತವಾನ್, ಯಾರಿಗೆ? ಹರ್ಷನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಹರ್ಷಃ ತೇನ ಸಹ 20 ಯೋಧಾನ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಪ್ರೇಷಿತವಾನ್, ಅವನ ಒಂದು ಏನೋ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 20 ಯೋಧಾನ, 20 ಯೋಧಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹರ್ಷ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದ 20 ಯೋಧರನ್ನ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು? ಹ್ಯೂಯನ್ ಸಾಂಗನ ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಷ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಯಾಣಾರಂಭ ಸಮಯೇ ಹರ್ಷಃ ಯೋಧಾನ್ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಅವದತ್ ಭೋಃ ಭಟಾಃ, ಏನೋ ಇವನು ಹರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಈ ಯೋಧರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಅವದತ್, ಯೋಧರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭೋಃ ಭಟಾಃ, ಹೇ ಭಟರೇ, ಹೇ ಸೈನಿಕರೇ, ಏತಸ್ಯಾಂ ನೌಕಾಯಾಂ ವಿವಿಧಾಃ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಾಃ ಸಂತಿ, ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಇದೆ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಇವೆ. ಅನೇಕಾನಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತೂನಿ ಚ ಸಂತಿ, ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಏತಾನಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತೇ ಪ್ರತೀಕಾನಿ ಅಮೂಲ್ಯಾನಿ ಚ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಅತಃ ಏತೇಷಾಂ ಗ್ರಂಥಾನಾಂ ಯಾತ್ರಿಕಾಣಾಂ ಚ ರಕ್ಷಣಂ ಭವತಾಂ ಕರ್ತವ್ಯಮಿತಿ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಹರ್ಷ ಯೋಧರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾಹ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಾಃ ಸಂತಿ ತಥೈವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಾಃ ಅಪಿ ಸಂತಿ, ತೇಷಾಂ ರಕ್ಷಣಂ ಭವಂತಃ ಕುರುವಂತು, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ತಥೈವ ಯಾತ್ರಿಕಾಣಾಂ ರಕ್ಷಣಂ ಚ ಭವಂತಃ ಕುರುವಂತು, ಯಾತ್ರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರು? ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹರ್ಷಃ ಯೋಧಾನ್ ಪ್ರೇಷಿತವಾನ್. ಪ್ರಯಾಣಂ ಆರಬ್ಧಂ, ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅನೇಕ ದಿನ ಪರ್ಯಂತಂ ಪ್ರಯಾಣೆ ಕೋಪಿ ವಿಘ್ನಃ ನ ಸಮುತ್ಪನ್ನಃ, ಅನೇಕಾನಿ ದಿನಾನಿ ಅತೀತಾನಿ ಪರಂತು ಕೋಪಿ ವಿಘ್ನಃ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಸಮುದ್ರೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಂಡಮಾರುತಃ ಸಮುತ್ಪನ್ನಃ, ಅನೇಕ ದಿನ ನಂತರಂ किं भवति? समुद्रे चंडमारुतः समुत्पन्नः, चंडमारुतः उत्पन्नः आगतः. तेन नौका दोलायमान संजाತ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ದೋಲಾಯಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೌಕೆಗೆ ಏನು ತಪ್ಪುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪು ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೋಲಾಯಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೌಕಾ ಜಲೆ ಮಜ್ಜತಿ ವಾ ಇತಿ ಶಂಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ, ಆ ಒಂದು ನೌಕೆ ಜಲೆ ಮಜ್ಜತಿ, ಮಜ್ಜತಿ ಅಂದರೆ ಮುಳುಗೋದು, ಮಜ್ಜತಿ ವಾ
ಇತಿ ಶಂಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ, ಒಂದು ಸಂಶಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಸಂಶಯ? ಈ ಹಡಗು ನೀರಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯ, ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಭೀತಃ ಪ್ರಧಾನ ನಾವಿಕಃ ಉಕ್ತವಾನ್ ಭೋಃ ನೌಕಾಯಾಃ ಭಾರಃ ಅಧಿಕಃ ಜಾತಃ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾವಿಕಃ, ಹಡಗನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಾವಿಕ ಭಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಭಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ? ಭೋಃ ನೌಕಾಯಾಃ ಭಾರಃ ಅಧಿಕಃ ಜಾತಃ. ಈ ನೌಕೆಯ ಭಾರ ಅಧಿಕಃ ಜಾತಃ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಝಟಿತಿ ಏತಾನಿ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತೂನಿ ಚ ಸಮುದ್ರೇ ಕ್ಷಿಪಂತು ಪ್ರಾಣಾನ್ ರಕ್ಷಂತು ಇತಿ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಸ್ಯಾಂ ನೌಕಾಯಾಂ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇದಾವೋ, ಆ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ವೋ, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಅವನು ನಾವಿಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಈ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣಂ ಕುರ್ವಂತು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವಿಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತದಾ ಯೋಧ ನಾಯಕ ಉಕ್ತವಾನ್ ಯೋಧಾಃ ಏಷಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾಲಃ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಯೋಧರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂಥವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೋಃ ಯೋಧಾಃ, ಹೇ ಯೋಧರೇ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಇದಾನೀಂ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಸಮಯ ಈಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯೋಧರ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಾನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತೂನಾಂ ತದ್ವಾರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚ ರಕ್ಷಣಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಆದ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ? ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಾನಾಂ ರಕ್ಷಣಂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಾನಾಂ ರಕ್ಷಣಂ, ತಥೈವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಆದ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ನಮ್ಮ ಆದ್ಯವಾದ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ತದರ್ಥಂ ಸರ್ವೇ ಸಿದ್ಧಾಃ ಭವಂತು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಪ್ರಾಣಾನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಅಪಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಪರಿಪಾಲನೀಯಮಿತಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯೋಧರ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾಯಕಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯೋಧಾಃ ಝಟಿತಿ ಏಕೈಕಶಃ ತೃಣಂ ಇವ ಸ್ವಶರೀರಂ ಏವ ಸಮುದ್ರೇ ಕ್ಷಿಪ್ತವಂತಹ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಶರೀರವನ್ನ ತೃಣಂ ಇವ, ತೃಣಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾಯಕನ ವಚನವನ್ನ ಕೇಳಿ, ನಾಯಕನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಶರೀರ ತೃಣಂ ಇವ ಸಮುದ್ರೇ ಸಮರ್ಪ್ಯ, ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರೂ. ಸಂಸ್ಕೃತೆ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಸ್ವಪ್ರಾಣಾನ್ ಏವ ಸಮರ್ಪಿತವಂತಹ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರಂ ಏತದ್ ದೃಶ್ಯಂ ದೃಷ್ಟವತಃ ಹ್ಯೂಯಾನ್ ಸಾಂಗಸ್ಯ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಅಶ್ರುಬಿಂದವಃ ಉದಿತಾಃ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯೂಯಾನ್ ಸಾಂಗನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವನು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಹ್ಯೂಯಾನ್ ಸಾಂಗ. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು
ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯೂಯನ್ ಸಾಂಗನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಶ್ರುಬಿಂದವಃ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರ್ವಾಸು ಸಂಸ್ಕೃತಿಷು ಶ್ರೇಷ್ಠ अस्ति तथैव अस्माकं भारतस्य योधाः सैनिकाः अपि अस्माकं भारतस्य रक्षणे भारतदेशस्य रक्षणे भारतीयसंस्कृत्याः रक्षणे सदा सर्वदा अपि सिद्धाः सन्ति. तथैव वयं सर्वे अपि भारतस्य रक्षणे सिद्धाः भवेम इति एतस्य पाठस्य सारांशः अस्ति. एवं अस्माकं संस्कृतिः सर्वासु संस्कृतिषु श्रेष्ठा च अस्ति. तथैव अस्माकं पाठ्यपुस्तके स्मरता इति भागं दत्तवन्तः सन्ति. एकवारं स्मरामः, पठामः. भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಎರಡು. ಅವು ಯಾವುದು? ಸಂಸ್ಕೃತಂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಶ್ರಿತಃ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ? ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು. ಅಗ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಏಕವಾಕ್ಯೇನ ಉತ್ತರಂ ಲಿಖತ. ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಶ್ನಃ अस्ति ಹ್ಯೂಯನ್ ಸಾಂಗಃ ಕಿಮರ್ಥಂ ಭಾರತಂ ಆಗತವಾನ್. ಹ್ಯೂಯನ್ ಸಾಂಗಃ ಕಿಮರ್ಥಂ ಭಾರತಂ ಆಗಚ್ಚತಿ? ಭಾರತಸ್ಯ ಸ್ಥಳಾನಾಂ किं वीक्षणार्थं तथैव अत्रत्य जनानां विषयं ज्ञातुं तथा अत्रतन धर्मग्रन्थान् विविधान् ऐतिहासिक ग्रन्थानां संग्रहं कर्तुं किमर्थम् आगच्छति? अत्र भारतस्य वीक्षणार्थं. ह್ಯೂಯನ್ ಸಾಂಗಃ सांगः भारतस्य वीक्षणार्थं भारतम् आगच्छति. भारतम् आगच्छति. द्वितीयः प्रश्नः ह್ಯೂಯನ್ ಸಾಂಗः कानि संगृहीतवान्. ह್ಯೂಯನ್ ಸಾಂಗः कान् संगृहीतवान्? अत्र आगत्य धर्मग्रन्थानि धर्मग्रन्थाः तथा ऐतिहासिक वस्तूनि संगृहीतवान्.
सांगः स्वदेशगमनात् पूर्वं कं दृष्टवान् यारन्न नोड्ताने ह्यूयन् सांग स्वदेशगमनात् पूर्वं हर्षं चक्रवर्तीं दृष्टवान् ह्यूयन् सांगः स्वदेशगमनात् पूर्वं चक्रवर्ती हर्षं दृष्टवान् पंचमः चतुर्थः प्रश्नः हर्षः रक्षणार्थं ह्यूयान् सांगेन सह कान् प्रेषितवान् हर्ष चक्रवर्ती ह्यूयान् सांगन ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ह्यूयान् सांगः हर्षः रक्षणार्थं योधान् प्रेषितवान् पंचमः प्रश्नः चण्डमारुतः कुत्र उत्पन्नः चण्डमारुतः समुद्रे उत्पन्नः षष्ठः प्रश्नः अस्ति योधाः संस्कृतेः रक्षणार्थं कान् समर्पितवन्तः योधाः संस्कृतेः रक्षणार्थं स्वशरीरं समर्पितवन्तः एते प्रश्नभागाः सन्ति एतेषाम् अभ्यासं वयं लिखित्वा तथैव पठित्वा अभ्यासं कुर्मः धन्यवादः।